Thank you very much. So the key words that come to mind in just thinking about the session as a whole is innovation. So it was a very exciting session. I learned a lot actually about the different ways of thinking about care, the importance of building care networks, the importance of, first of all, recognizing that it's not only physical conditions that require care, but also emotional conditions. That I thought was a very useful reminder to most of us that loneliness and isolation are actually causes of the need for care, and that social connections is one of the benefits of caregiving. So that's a really wonderful reminder to us about what caregiving is about. And also that the caregivers are not only taking care of the body, they're taking care, not only taking care of the mind, they're taking care of emotions. And that's why the rest of the papers, I thought, the rest of the presentations were all related to this, because they tell us that, in fact, the more people are involved in caregiving, so if you have the communities, if you have networks of caregivers who are very different in terms of the services that they're providing, that this community of caregivers are better positioned to respond to the care needs of people. I love this whole idea. I very much like what the Sebum Healthcare Center, that the case study that they're doing for 30 years. This is an important message for all of us, that there's so many, when you think about the medical science, think about some of the control studies, some of the studies in medicine. They do last for years and years because we need to actually see people age to be able to understand the relationship between treatment and the effects, right? The efficacy of drugs, efficacy of treatment regimes. So what they're doing is, let's be patient to really understand the impact of some of these innovations. We need to think long term. So I love the fact that that study is that group is actually thinking about this integrated care provision, a wonderful concept, I think, the whole holistic nature of care that we actually need, but also that to be able to do this well, we need to invest 30 years of knowledge, of discovery, of analysis, and then of feeding that into policy and program design. Wonderful ideas. And that this is going to be multidisciplinary. Again, I love that concept. Plus, so many lessons from this session. The spirit of reciprocity, that that the person who is in need of care can also be a caregiver. That, I think, is an amazing idea, right? So the grandmother who's taking care of the grandchild, not necessarily of her, not necessarily her grandchild, but other people's grandchildren, is also receiving care from being able to relate to young children. The study of Dr. Moon about young voices, that also resonates a lot with me, because I guess we think that 20s and 30s, oh, they're too healthy. They don't really need care. They're young, right? But in fact, they do have their care needs, loneliness again, and isolation. And Dr. Moon was telling us very much that in Korea in particular, there's a trend towards single-person households, not voluntarily made.
involuntary, they can be in need, and certainly they can be socially isolated and therefore lonely. So a way of capturing changes, this is a way of capturing changes in norms and attitudes, looking at the young people and asking them, and then following them hopefully over time to see how what we think are values and attitudes are actually changing with time. As we speak here, they are actually changing. These young people are responding to challenges that they face from life, from work, from their families, changing families, and so forth. So I'm hoping that Dr. Moon will continue with this work over time. And lastly, the importance of artificial intelligence and the new technologies. And to think of that not only as a way of providing service, but also of matching the need with the service, one, and two, as a way to monitor the members' health within a community, as a creator of value, to gain credits and to use credits, so you need the AI to be able to actually monitor who's giving credits, who's depositing credits, right? Who's giving care, and then they can draw upon those credits for their own care. So that requires the network and the community and how you can use AI to actually make this exchange system work. And all in order to reduce the costs of medical services and health services, and to increase the sustainability of the care sector. I have a daughter who's actually in the medical field, who's a medical doctor. And this is one of her frustration, is that the medical practitioners are so focused on treatment. In the US, let me just talk about the US, because she's in the US, right? That they forget that there are many other reasons to need care. And it's not only medical care. And that's why I think this whole discussion about caregiving is, and to be able to recognize that it should include multiple disciplines. You have the medical field, plus you have, I guess, psychiatry, you have sociology, you have many different fields who should be involved in this, making sure that citizens, that community members receive the care that they need. Thank you very much, and congratulations to those papers, to those studies, and I really look forward to actually hearing more about them in the future. Thank you. 너무 감사드립니다. 많은 관심과 또 격려를 주셨던 것 같아요. 그리고 두 번째 이어지는 토론은 한국노동연구원의 장지연 선임연구위원님께서 의견 주시겠습니다. 안녕하세요. 장지연입니다. 저는 한국노동연구원이라는 연구소에서 이제 조금 몇 달 더 있으면 25년이 돼요. 그래서 오랫동안 거기 있어서 이 노동에 대한 연구를 하다 보니까 이제 주제를 이렇게 옮겨 다니게 되는데, 제가 최근에 하고 있는 연구 주제가 그 플랫폼에 관련된 연구를 하다가 지금은 또 AI에 관련된 연구를 또 하고 있어요. 그 노동이라는 중심 키워드를 가지고 그 주변 테크놀로지를 연구를 하고 있었어요. 마침 그런 쪽에 한참 관심이 가 있던 차라 이번 그 컨퍼런스에서도 좀 뭐 미래나 테크놀로지 이런 주제 쪽에 있는 세션에 저를 좀 넣어 주십사 하고 이제 말씀을 드려서 이번 세션에 앉아 있게 됐어요. 그러다 보니까 그 여러 그 페이퍼 슬라이드를 미리 받아 보았을 때 제일 그 제가 생각하는 거에 가깝고 이분하고 나하고 너무 이렇게 생각이 비슷하지 하고 생각하게 된 분이 휴레이 퍼지티브의 최인수 선생님이세요. 그래서 제가 그 이야기를 조금 해보도록 하겠습니다.
저는 몇 가지 기억해야 될 만한 수치를 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 1천만이라는 숫자입니다. 1천만 뭐냐면 현재 우리나라 노인 인구의 수입니다. 5분의 1이에요. 전체 인구의. 굉장히 큰 수라고 생각을 합니다. 그중에 현재 정확한 수가 아닌데요. 장기 요양 수급 노인이 100만 명입니다. 100만 명 조금 넘고요. 2027년 그 보건복지부 전망에 따르면 2027년에는 147만 명으로 예상하고 있습니다. 거의 150만 명에 해당하는 사람들이 노인 장기 요양 수급 노인이다라는 거죠. 노인이 아니라도 이제 돌봄이 필요한 분들이 많이 있죠. 140만 명 중증 장애인이 있고 1년에 700만 명의 퇴원 환자가 있습니다. 그래서 바로 돌봄을 받아야 되는 사람들이 있어요. 이런 그 수치를 말씀드리는 이유는 저는 효율이 중요해졌다라는 말씀을 드리기 위해서입니다. 우리 사회에 돌봄이 필요한 사람이 비중이 높아진다는 것은 사회 수준에서 효율적인 돌봄 시스템이 구축되어야 될 필요성을 의미한다고 볼 수 있습니다. 그런데 사회 수준에서 효율적인 서비스만 강조하면 개인 수준에서의 만족이나 행복이 뒷전으로 밀려날 수도 있죠. 우리가 원하는 세상이 아니고요. 그래서 우리의 지향점은 다 행복한 세상임은 두말할 필요가 없습니다. 그래서 우리가 풀어야 될 굉장히 어려운 고차 방정식이 우리 앞에 있습니다. 돌봄을 받는 사람과 제공하는 사람이 모두 행복한데 게다가 효율적인 돌봄 사회입니다. 굉장히 어려운 과제라고 저는 생각이 돼요. 이 문제에 대한민국 정부가 어떻게 접근하고 있나 하는 것을 여러 가지 각도에서 살펴볼 수 있겠지만 제가 최근에 발견하게 된 어떤 그 정책 방향 페이퍼가 있어서 소개해 드립니다. 올해 3월에 정부가 관계부처 합동이라는 저자, 그러니까 우리가 이거 책임진다라고 이제 이름을 걸고 발표한 정책 페이퍼인데 제목이 뭐였냐면 어르신 1천만 시대에 건강하고 행복한 노후 대책이라는 제목이에요. 노인들을 위한 이런 대한민국 정부가 가지고 있는 목표가 5가지가 있다라고 맨 앞에 제시를 하고 있는데 그중에 2개가 돌봄과 관련된 카테고리였습니다. 하나는 집으로 찾아오는 의료와 돌봄을 제공하겠습니다. 가 있었고요. 또 하나는 부담을 덜어주는 간병과 돌봄을 제공하겠습니다. 이렇게 되어 있었어요. 그리고 앞에 우리가 지향하는 사회가 이런 거다라고 딱 써붙인 게 뭐라고 써붙였냐 하면 노후에 아파도 살던 곳에서 지낼 수 있는 사회를 지향한다. Aging in Place를 명시적으로 내걸었습니다. 그 안에 들어있는 그 하위 정책들을 보면 제가 아까 말씀드린 대로 찾아가야 되니까 재택의료를 활성화하겠다 하는 내용이 들어있고요. 방문형 간호 서비스를 활성화하겠다 이런 내용, 그리고 제가 장기 요양 서비스를 지금보다 충분히 제공하겠다. 그래서 아까 제가 현재 100만 정도였는데 150만까지 늘리겠다 이제 그런 얘기들이 이제 들어있게 되는 겁니다. 그러면서 동시에 이제 굉장히 거기서 중요하게 법률을 통과된 거를 얘기하고 있어요. 올해 2월에 국회를 통과한 법률인데 의료 요양 등 지역 돌봄의 통합 지원에 관한 법률이 통과됐습니다. 그 내용에는 말 그대로 의료와 요양을 통합 돌봄하겠다 하는 내용이 주 내용인데요. 4가지 사업이 그 안에 들어 있습니다. 첫째, 방문 의료 지원. 둘째, 퇴원 환자 재가 복귀 지원. 3번째, 주거 지원. 4번째, 일상생활 지원. 이런 지원을 하는데 이제 중요한 거는 이제 대상자죠. 누가 그 대상이 되느냐? 장기요양 급여자 노인들 중에서 아까 제가 100만, 150만 이야기한 그분들 이외에도 급성기 또는 요양병원 등에 있다가 퇴원한 환자, 그리고 3번째로 장기요양 등급 인정을 받지 못했어도 거동이 불편한 75세 이상 노인, 굉장히 폭넓게 대상을 정의하고 있어요. 근데 그게 법은 이미 통과됐고 실제로 이것이 작동을 하는 거는 2026년 1월부터 작동하는 것으로 되어 있어요. 근데 제가 걱정스러운 건 이게 1년하고 몇 달밖에 안 남았는데 이거 내후년 1년 반도 채 안 남았는데 이걸 할 수 있나? 우리 사회가 그게 준비가 되어 있단 말인가? 하는 그런 걱정 내지는 의심 좀 들었습니다. 요컨대 정부 수준에서
누구에게 무엇이 필요한지 잘 인식을 하고 있기는 한데 이거를 작동하게 할 만큼의 준비는 아직 미비한 것 같다라는 거고요. 제가 아까 그 숫자들을 몇 개 기억하자라고 말씀드린 그 숫자를 참고한다면 적어도 아주 적게 잡아도 1년에 한 300만 명 정도가 아까 지금 이 법이 이야기하고 있는 서비스를 제공받아야 돼요. 근데 이게 법이라는 거는 일반적인 다른 정책하고는 달리 국가의 의무사항이 되는 거기 때문에 누군가 필요한데 제공을 못하면 안 되는 거거든요. 그러려면 의사는 있고 닥터 말이에요. 재원은 있는가? 뭐 이런 돌봄 제공할 프로바이더들은 그나마 지금 현재 다른 재원에 비해서 리소스에 비해서는 조금 더 있는 편인 것 같은데 그것도 많이 모자란다고 하는데 그런 걱정이 되는 게 현재 우리나라 노인 장기 요양 그 수급자를 대상으로 한 재택의료 센터를 올해 24년에 몇 개 가지고 있는지 혹시 아셔요? 모르시죠? 100개소를 모집하겠다고 정부가 모집을 했는데 100개를 못 채웠어요. 100명의 1차 의료기관 병원이 내가 그걸 하겠다라고 손들지 않았습니다. 근데 게다가 의사 한 명당 월 100명까지만 케어할 수 있게 법이 그러니까 그 정책이 제한하고 있거든요. 그 이야기는 뭐냐 하면 100명 곱하기 100명 해서 현재 대한민국에서 노인 1만 명을 재택의료로 케어하지 못하고 있다는 뜻이에요. 근데 내후년에 300만 명을 최소한 300만 명 이상을 하겠다라고 지금 되어 있는 상황인 거죠. 그래서 도대체 이런 상황을 어떻게 타개해야 될 거냐 하는 고민이 뭐 거의 국가적인 수준에서 필요하다라는 생각이 들고 있던 차였습니다. 그런데 이제 오늘 발표 중에 몇 가지 키워드가 눈에 띕니다. 이걸 해결할 수 있는 몇 가지 방법 하면서 떠오른 여기 그 눈에 띄는 키워드가 커뮤니티, 네트워크, 효율, 테크놀로지 이런 단어들이 떠오릅니다. 이런 것들 갖고 어떻게 좀 해봐야지 되나 이제 이런 생각이 드는 것이죠. 요컨대 그 아까 제가 말씀드린 그 사업은요 어떻게 하라고 되어 있냐면은 그 가이드라인에 이제 현재 그 시범 사업이 진행 중인데 아주 소수의 그 시군구가 참여 12개 대한민국에서 12개 시군구가 참여해가지고 지금 하고 있어요. 근데 거기에 보면 어떻게 하겠다라고 되어 있냐면 지자체가 발굴하고 사례 관리하고 뭐 이제 이렇게 하겠다라고 되어 있는데 저는 이 계획이 그냥 과거에 하던 방식으로 열심히 하겠습니다라고 말하는 거라고 생각해요. 근데 어떤 문제가 새로 터졌을 때 문제 해결을 하는 방법 중에 그냥 옛날처럼 열심히 할게요. 옛날에 하던 거를 더 많이 열심히 할게요. 라고 이야기하는 거는 실패할 가능성이 높다고 생각해요. 그랬으면 그건 문제도 아니었거든요. 이게 문제인 이유는 그런 식으로 해서는 해결을 못할 문제이기 때문에 진짜 우리 문제인 거라고 저는 생각합니다. 그래서 저는 그 최인수 대표님 선생님 발표하신 것처럼 기존 프레임을 전면적으로 재검토해야 될 시점이라고 생각을 합니다. 그 순간, 그러니까 이제 그 자동차의 의미를 재검토하듯이 돌봄의 의미를 재검토한다는 게 굉장히 인상적으로 저에게 다가왔고요. 그래서 그걸 가지고 이제 아까 그 연결고리를 잘 만들고 가치 교환 시스템을 만들자. 여기에 굉장히 좋은 준비가 된 그런 테크놀로지들이 있다라고 생각을 해요. 근데 블록체인까지 가면 좀 투머치 너무만 나간 게 아닌가. 왜냐하면 이 노인들이 마무리 부탁드립니다. 네, 끝나야 되네요. 너무 테크놀로지 수준이 높으면 액세서빌리티도 낮아지고 그런 문제가 있어서 그런 문제들 두루 고민하면서 함께 문제 해결을 해보자 하는 정도로 하고 제가 생각했던 조금 더 구체적인 솔루션도 있었어요. 근데 꿈이긴 해요. 꿈이긴. 그래서 이 꿈을 함께 꾸는 여러분들 만나서 되게 기쁘고 같이 얘기해봤으면 좋겠습니다. 아무튼 오늘 이 자리에서 두 분의 만남이 굉장히 큰 의미가 앞으로 저희에게 주어질 것 같다는 또 어떤 기대를 하게 되는 것 같습니다. 그 장지연 연구위원님의 이야기 또 나중에 이렇게 들으시는 시간들 마련하시기를 부탁드리고요. 이어서 마지막 토론자이십니다. 그 돌봄 청년 커뮤니티 N인분 대표의 조기현 대표님 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 돌봄 청년 커뮤니티 N인분
그리고 돌봄 주제로 글 쓰고 있는 조기현이라고 합니다. 참 마지막이에요. 그러면 제가 여러분들 볼 때 제일 많이 보이는 게 잠이에요, 잠. 근데 잠이 정말 최고의 돌봄이잖아요. 자기 돌봄. 그래서 제가 여러분들의 잠을 뭔가 이렇게 더 초과하진 않기 위해서 노력을 하겠습니다. 네. 일단 저 소개를 할 때 제일 중요한 개념 중에 하나는 영케어러라는 개념입니다. 영케어러는 아픈 가족, 질병이나 장애나 혹은 자립적인 생활을 하기 힘든 혹은 중독 여러 가지 요인들로 인해서 주 케어러 역할을 하는 아동, 청소년, 청년들을 이르는 말입니다. 저는 영케어러 당사자이고 19살 때 아버지가 쓰러지면서 제가 이제 돌봄을 수행하게 됐습니다. 지금 이제 그 경험을 바탕으로 좀 나와 비슷한 사람들을 지원하자라고 해서 이제 단체를 하고 있는 거고요. 이제 거기서는 이제 영케어러 고립 예방을 위해서 이제 관계망을 연결하고 좀 당사자 역량 강화하고 정책 제언하고 이런 활동들을 하고 있습니다. 근데 뭐 영케어러가 많이 세상에서 제일 힘들어서 영케어러만 지원하는 게 아니라 우리가 기존의 돌봄을 계속 저평가해왔던 맥락 속에 영케어러가 있기 때문에 사실상 돌봄 문제 전반에 대해서 같이 논의하고 해결책을 같이 모색해야만 이 영케어러도 어렵지 않다라는 문제의식으로 활동하고 있습니다. 오늘 세 번째 세션 전체가 사실은 어쩌면 지금 돌봄 전체 논의에서는 소수의 논의일 수 있을 것 같아요. 너무 전적으로 동의하는 논의이고 더 많이 확대돼야 되는 논의라고 생각이 듭니다. 우리가 코로나19 팬데믹 이후에 돌봄 국가 책임제, 공공성 강화라고 했을 때 국가가 전적으로 모든 것을 다 책임져주고 서비스로서 돌봄 서비스로서 필요만 충족해주는 어떤 상으로서 계속 돌봄에 대한 대안들을 얘기했던 것 같아요. 근데 오늘 이제 첫 번째 이현주 선생님이 말씀해 주신 것처럼 사실상 우리가 돌봄이 적극적으로 필요하기까지 많은 부분 고립돼 있고 외로움을 느끼다가 적극적인 돌봄이 필요할 때까지 갑니다. 그 전에 예방적 차원에서 개입하고 더 좋은 삶을 살게 하면 장기요양, 와상의 장기요양이 되기까지 조금 더 그 시간도 지연되지만 내가 더 건강한 삶을 더 유지할 수 있죠. 그 핵심에는 사회적 관계, 고립 예방, 외로움의 문제를 해결하는 것 등이 있는데 이 부분에서 우리가 돌봄을 진짜 적극적으로 아이, 노인, 장애인이 될 때만 필요한 게 아니라 생애 어느 시기나 우리는 누군가에게 의존해야 되고 무언가에 의존해야 된다는 합의를 빨리 만들어내야 된다라는 걸 말씀해 주신 것 같아서 너무 뜻깊은 논의였습니다. 그리고 이제 임상희 선생님이 얘기는 우리가 너무 시장화되거나 국가화된 돌봄만 생각해요. 사실 지역사회라 그러면 어떻게 그릴지도 우린 막막합니다. 근데 지역사회에서 구체적으로 어떻게 협력하고 시민사회가 나서서 어떤 대안들을 먼저 제시하고 하는 것들을 보여준다는 점에서 우리 사회가 이 돌봄을 대안을 만들어 미래를 만들어가는 주체로서 정말 그 지역사회의 몫이 엄청 크다는 것, 시민들의 자발적 참여가 중요하다는 걸 좀 더 실체로 보게 해준다는 점에서 엄청 유의미한 발표였다고 생각이 듭니다. 그리고 문현아 선생님의 발표는 저도 이제 연구를 참여했지만 굉장히 중요한 발표라고 생각이 들어요. 왜냐하면 우리가 청소년, 청년들을 지나치게 생산 영역 중심, 어떤 일을 해야 되는 노동력으로서는 보지만 누군가를 돌볼 수 있는 주체로 잘 보지 않습니다. 근데 이 연구를 처음에 같이 하고 하면서 했던 고민 중에 하나가 사실 돌봄은 재생산 영역은 사회적 재생산 영역은 경제적 생산 영역에 비해서 굉장히 하위의 무언가로 취급이 되잖아요. 근데 청년들에게 계속 요구되는 것, 그 생애 주기에 해야 되는 역할로서 계속 요구되는 게 생산 영역에 가서 더 멋진 일하고 더 성취를 하고 더 가치 있는 일 해라. 근데 왜 돌봄을 수행하는 게 가치 없는 일이 취급될까? 일로 취급될까라는 문제 설정. 그리고 청년은 돌봄을 해도 괜찮은 사회, 손해보지 않는 사회를 만들기 위해서 뭐가 필요한가라는 생각을 촉발시켜준다는 점에서 굉장히 유의미한 연구고 앞으로도 계속 이 연구가 이어졌으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 최인수 선생님의 발표도
사실 그 중심에는 이제 미국에서 처음 이야기됐던 타임뱅크라고 하는 아이디어가 전반적으로 깔려 있다는 생각이 듭니다. 근데 우리가 돌봄을 단순히 필요를 충족하면 되고 그냥 서비스로서 그 시간만 딱 때우면 된다라고 생각하지 않고 우리 삶을 더 좋은 삶으로 돌봄이 우리 좋은 삶을 위해서 꼭 필요한 것이라고 할 때 우리는 일상적 관계를 네트워크로 활성화하는 방식이 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 근데 지금까지 디지털 플랫폼은 서비스를 연결해주는 방식으로만 계속 쓰지 이렇게 일상적 영역의 관계망을 더 촉진시켜주고 실질적인 지역사회의 어떤 얼굴들을 서로가 대면하게 하고 만든다는 점의 활용은 많이 없었던 것 같아요. 근데 우리가 공식 영역뿐 아니라 비공식 영역을 활성화할 때 사실상 공식 영역에 들어가는 비용도 절감될 뿐 아니라 우리가 돌봄을 그냥 뭐 밥 먹고 싸고 자고 안전 관리하고 수준이 아니라 더 좋은 삶을 위해서 쓸 수 있다는 점에서 더 좋은 삶을 위한 어떤 매개로서 돌봄을 상상할 수 있다는 점에서 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 그래서 저는 우리가 좀 원칙이랄까요? 앞에 다 논의된 거지만 3가지 정도 원칙으로 돌봄의 미래를 구성했으면 좋겠다. 돌봄은 특정 누군가만 제공하는 것이 아니다. 여성이 혹은 값싼 노동력으로 혹은 돌봄을 가족만이 그리고 돌봄을 제공할 수 있는 사람, 수혜할 수 있는 사람 딱 정확하게 나눠서 이 사람은 제공할 수 있는 사람, 이 사람은 수혜할 수 있는 수혜만 받아야 되는 사람이 아니라 적극적으로 돌봄이 순환할 수 있게 모두가 돌봄의 주체이자 대상이라고 우리는 좀 합의할 수 있어야 되겠다. 그리고 또 돌봄은 특정 누군가만 받는 거 아니다. 앞에 논의와 연결되죠. 모두가 돌봄의 수혜자다. 다만 생애 연령기에 의존의 정도만이 조금씩 달라질 뿐이다. 라는 거를 좀 합의할 필요가 있습니다. 그리고 또 하나 저는 돌봄이 특히 지역사회 돌봄이 굉장히 지역사회 통합돌봄 앞서 얘기해 주셨던 지역사회 통합돌봄이 굉장히 중요한 가치의 척도이자 삶의 질을 결정하고 우리가 앞으로 나아가야 될 방향이라고 생각합니다. 이 통합돌봄의 문제가 재원 문제 계속 얘기되는데 지금 한국 사회에서 제일 큰 문제 중에 하나는 지나치게 시설화되고 지나치게 병원화돼 있다는 겁니다. 가장 큰 요인 중에 하나가 요양병원의 문제예요. 사회적 입원이라는 말이 있습니다. 사회적 입원은 내가 적극적으로 치료가 필요해서 입원을 하는 게 아니라 주변에 관계망이 없고 약간의 도움만 있으면 내 집에서 내가 살아갈 수 있음에도 불구하고 그 약간이 없어서 결국엔 시설에 들어가게 되고 병원에 들어가게 됩니다. 근데 그중에 요양병원이라고 하는 한국의 그 요양병원 모델이 가지고 있는 가장 큰 문제는 뭐냐면 대부분 지역에서 막 지역사회의 그런 뭐 세봄처럼 그런 지역사회의 자원들이 없으면 병원에 들어가요. 그러니까 그 요양병원 병상의 수가 OECD 평균 노인 인구당 요양병원 병상보다 한국이 유일하게 10배 이상 많습니다. 대부분 다 요양병원 들어간다는 얘기예요. 그리고 거기에 건강보험 재정이나 이제 의료급여라 그래서 사회복지로 제공되는 의료급여 재정이 들어가는 수준이 우리나라 장기요양보험이랑 거의 맞먹습니다. 그러니까 대부분이 우리는 재원이 없어서 못하는 거라기보다는 정말 많은 비율이 이전에 세팅돼 있던 시설화 방식에 돈이 많이 들어가 있는 것이죠. 그래서 우리가 빨리 이 전달 체계라 그럽니다. 이 서비스들이나 지역사회 전달 체계들이 시설에서 지역사회로 전환되고 그에 대한 재원들도 그 방향에 맞게 우리 시민들에게 가닿아야 된다라는 생각이 듭니다. 네, 제가 40초 남겼습니다. 네, 제 발표는 여기까지입니다. 감사합니다. 러블리한 조기현 작가님의 그 40초 남김 감사드리고요. 일단 되게 작지만 혁신적인 변화를 만들어가고 있다라고 하는 의견을 주셨어요. 그렇게 그 의견들을 발제해 주셨던 네 분의 발제자님들과 그리고 응원과 또 한국 사회의 제도의 변화들에 대해서 또 조목조목 토론을 해주셨던 세 분의 발제자님들께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다.